राहुयन्ते ॐ राम वर्गेभ्यः स्वाहा ॐ ह्रीं सिद्धेभ्यः स्वाहा ॐ ह्रीं चिरचैत्येभ्यः स्वाहा ॐ ह्रीं सम्यक् दर्शनेभ्यः स्वाहा ॐ ह्रीं ज्ञानेभ्यः स्वाहा ॐ ह्रीं सम्यक् चारित्रेभ्यः स्वाहा ॐ ह्रीं जयाद्देवतेभ्यः स्वाहा ॐ ह्रीं सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगापरिहाराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं महाव्यपादाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अनन्तज्ञानाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अनन्तदर्शना निर्मलाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं आच्येभ्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अवेद्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अजराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अपराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अप्रमेयाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं आगर्भवासाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अच्येभ्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं मविलाय नमः स्वाहा शांतिर्भवतु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवं कर्मास्तु कर्मसिद्धिरस्तु शास्त्रसमृद्धिरस्तु इष्टसम्पदमस्तु अरिष्टनिरसनमस्तु धनधान्यभद्रं चास्तु स्वस्तिभद्रं चास्तु ईशमङ्गलं दिनेशमङ्गलं क्लेशदोषनाशयैदीशमङ्गलं मङ्गलं क्लेशदोषनाशयैदीशमङ्गलं दिनसिद्धमङ्गलं मनशुद्धमङ्गलं दिनसिद्धमङ्गलं मनशुद्धमङ्गलं अनन्तशक्त्यनन्तज्ञानवेद्यमङ्गलम् ईशमङ्गलं दिनेशमङ्गलं क्लेशदोषनाशयैदधीशमङ्गलम् अधीशमङ्गलम् मङ्गलं मङ्गलातिपरं चरामेति मुख्यं ಬರಬೇಕು ಅವರು ಬನ್ನಿ सर्वाभिदे निश्चयेया प्रार्थसिद्धिनिबन्धनं अग्निमीये पुरोहितं तीर्थयनं विमतल्लानं तर्पणमन्तगणदेवाणम् अभिजिद्धमभिवन्दे अर्हन्निजयं विश्वरूपं च विश्वाभ्यं योगिनं रहसवे सदा ब्रह्मातुरदैव्यान्यो देवनुग्रहसदस्यः गुणब्रह्मणमोहघ्ना मानमानुगता
समाराधनीय भावसमानिपत्यमानस्य समस्तमूल समुत्पाटन वर्तनावलेखनस्य एकपस्तिमानिबन्धनाय मानहठताटकीय घटकेन कोटकटित चित्तचमत्कार सिद्धविजटाय मनोसहयन्तं विश्वानदाचार्यमण्डितेन श्रीचैतबालं वनाम्नोमि ओमां क्रोमीर्निरवण क्षेत्रवादिवासागतागतात्मास्थाने चित्तचित्तारात्मं सिद्धामोक्तिवाका जलं गरुडम् अक्षतारपुत्रं दीपं धूपं चरुं बलिं फलं सुस्थितं यज्ञभागं यदामहे प्रतिकृतां स्वाहा क्षेत्रपालम् ॐ ह्रीं क्षेत्रपालाय जलाभूमि ॐ ह्रीं मेघमानदेवात्रागता समोचन स्थाने चित्रपिता धातुं सिद्धा भवतु स्वाहा
പോയിക്കോളൂ ഇനി പോയിക്കോളൂ. ചതുർത്ഥി പര്യന്തകത മഹാമാ शांति तस्यान्ते सकलमण्डलकुलमन्दिर भगवज्जिनमन्दिरमुखमण्डप दक्षिणदिग्भागरचित चतुरस्रमण्डलविन्यस्तस्य दिच्चित्तदुस्तालाद्यमासेताकुलसत्तो यस्य रजतमहारजतादिमयस्य बलिदानस्य तत्त्रिभाण्डविश्राम्भायामे तद्दलायाम् अष्टदलवेष्टितायाम् एकाङ्गुलोच्छायकं मध्यकर्णिकायां पञ्चकोटिप्रस्थद्वयाढकार्यताम् आदितगिरिपुरस्करिण बलिदानेन दिनमन्दिरं मङ्गिनीतानेन प्रथमवारे परीत्या पूर्वादि दिक्षुक्रमेण नमहस्तिलिङ्गितकर्तृवाद्यसुन्दकरी खर्जुरकौञ्च वटभविषमञ्जरी ताने द्वितीयवारे तत्परीत्य बलितीक्षं तत्प्रदक्षिणीकृत्य प्रक्षाल्यपादौ दिनामासं प्रदिश्य तदभ्यन्तरे हरिस्तापरभङ्गिमल्लवनागतोलिककण्टकरीतालयुक्त तृतीयवारे तत्परीत्योद्वारोपान्ते दिनाच्चामभ्यर्च्यतां बलिं च पूर्वस्थाने निवेश्य सूक्ष्मत्वाय दिशालिशालिशेतैः गन्धोद्गमैरुद्गमैः हव्यैर्नव्यरतैः प्रदीपितशुभैः दीपैर्विमद्धूपदैः धूपैरिष्टफलामहैः प्रभुफलैः पञ्चाभिषाये गुरुन् भवेयुर्मण्डिनीतारे लघुर्बिन्दुर्लघुगुरु नन्दीनामान्तरं पूर्वा झं ठं तत्कथो तत्कथो इशिनां नन्तगणां इशिनङ्गिनं नन्तकणां किरङ्गिनन्दो किन्नङ्गण्णि किरङ्गण्णि तगरगरा दित्ता तगरगरा दिक्किरङ्गिनन्दो तक्किन्नङ्गण्णि गिरगरगिरा तक्कर तगरगरा तगरगि नन्तकणा दिक्किरङ्गिनन्दो अस्ति
ತರಗಿಡದ ತಗದಗಿಡ ತದ್ದಿತ್ತ ತಯೋ ಅಭಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. द्वितीयपदे प्राच्यां सामान्याख्या संयोजनाम् तक्कतोका तक्कतोकदर्गितो तक्कतर्गी सगदर्गितो सम्मोषकत्वस्वस्थाने प्रतिष्ठा तथा अत्र मम सन्निहितो भव वशत् स्वाहा हे ईशानदेवाय इदमख्यं पाद्यं जलं गन्धम् अक्षतान् पुष्पं दीपं धूपं जलं बलिं फलं स्वस्तिकं विघ्नभागं च यजामहे प्रतिगृह्यतां यजे स्वाहा तोड़ी ತಗದಗಿಡೋ ಮೂರು ಸಾಬರು ಒಂದಿಬ್ಬರು 3 ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಒಂದೆರಡು ಫಲವಸ್ತರು ಕೊಡಿಸುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ಥಾನವಾಸಿಗಳು ಶ್ವೇತಾಂಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಯಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕಿನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಕಾಕು ಆ ಗುಹೆಗಳು ಇರುವ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ಯಾಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದರು. ಮಾನಸ್ತಂಭವು ಅವರಂತೂ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಆ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ ಆ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅವರ ಭಾವನೆ. ಸರಿ, ನಾವು ಈ ಮಾನಸ್ತಂಭವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉದುಬೆಟ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ಕರೈನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಪುಷ್ಪಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಠ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಸದಿ ಇದೆ.
ಪದ್ಮಾವತಿಯವರು ಇದು ತುಂಬ ಹರಕೆಗಳು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಅದು. ಆ ಬಸದಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾನಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಬಸದಿಗೋಸ್ಕರ ತಂದಂತಹ ಮಾನಸ್ತಂಭ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೇವಲ 1 ವಾರದ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ಜೈನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚೈತ್ಯಾಲಯದ 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವಾಗ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಂಗಡಿ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ್ತಂಭ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ, ಇದ್ದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಮಾನಸ್ತಂಭ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಸದಿಯ ಮುಂದೆ. ಪದ್ಮಾವತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ, ತನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧರಣೀಂದ್ರನು ಸರ್ಪವಾಗಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಮಟನ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಸಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅವರ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತಿವಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ, ಜೋರಾದಂಥ ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಶರೀರವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಘಾತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಗಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಘಾತಿಗೊಳಿಸುವಾಗಲ್ಲ, ಘಾತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ವಜ್ರವೃಷಭ ನಾರಾಸ ಸಂವಹನ ಶರೀರ ಜನ್ಮತಃ ಇತ್ತು. 10 ಅತಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅತಿಶಯ. ಆ ಘಾತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಘಾತಿಯಾಗದಂತೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಧರಣೀಂದ್ರ ಪದ್ಮಾವತಿಯವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನೊಂದು ಆದರ್ಶ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಛತ್ರತ್ರಯಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆರ್ಷ ಪರಂಪರೆ. ಅದು ಗುರುವಾಣಿಯರು. ಅದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇದಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಪನ ಹೆಡೆ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 3 ಛತ್ರಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಆ 3 ಛತ್ರಿಗಳ ಛತ್ರತ್ರಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಅದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಛತ್ರಿಯದು. ಬೇರೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಸರ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಧರಣೀಂದ್ರನು ತನ್ನ ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಧರಣೀಂದ್ರ ಪದ್ಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ತೀರ್ಥಂಕರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಘಾತಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 1ನೇದು, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವ, ಆ ನೀತಿ, ಆ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. 2ನೇದು, ಅಂತಹ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಪಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕಮಟೋಪಸರ್ಗ ವಿಜಯಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರೆನಿಸಿದರು. ಕಮಟದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣತರವಾದಂಥ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಉಪಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಉಪಸರ್ಗಗಳಿವೆ? ಉಪಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಉಪಸರ್ಗಗಳಿವೆ? ದೇವ, ಒಂದು, ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಮುಗೀತಾ? ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಉಪಸರ್ಗಗಳು. 4 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 4 ಕಾರಣಗಳಿಂದ. 1, ದೇವೋಪಸರ್ಗ, ದೇವತೆಗಳು ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಮಟನು ಅಂದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಪಸರ್ಗವಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಮಟನು ವ್ಯಂತರ ದೇವನಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ದೇವೋಪಸರ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಉಪಸರ್ಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಉಪಸರ್ಗಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಉಪಸರ್ಗಗಳು. ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಸ್ಮಶಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯುವ ಬೇಡರವನು ಸ್ಮಶಾನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳನ್ನು ಕೆಂಪಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಬಲಗಿರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿ ಎಡಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾವೀರರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಮನುಷ್ಯೋಪಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಉಪಸರ್ಗವು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು, ಉಪಸರ್ಗವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರಬಹುದು, ಉಪಸರ್ಗವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹರಿದು ಶರೀರವನ್ನು ಚಿಂದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಉಪಸರ್ಗ. ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಬರುವುದು, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಥವಾ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ, ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಾರಣ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಭಂಗವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು 4 ಪ್ರಕಾರದಿಂದ 4 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರಿಗೆ ದೇವೋಪಸರ್ಗ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಮಟನೇನು ವೆಂತರ ದೇವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ಧರಣೀಂದ್ರ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ಆ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಪರಮ ವೀತರಾಗಲಾದಂತಹ ದೇವರು ನಮಗೇನನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಕೊಡುವಂತಹದಿದ್ದರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಧರಣೇಂದ್ರ ಪದ್ಮಾವತಿಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಶ್ಯಾಮಯಚ್ಚರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೀತರಾಗ ಭಗವಂತನು ನಮಗೇನನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಗುಣಗಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದಂತಹ ದೇವರುಗಳು, ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ವೀತರಾಗ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಭಾವ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನೇನನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧಿ. ಅಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ತ್ರಿಲೋಕ ಪೂಜ್ಯನು ಆ ಉಪಕಾರದ ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಶುದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಧರಣೇಂದ್ರ ಪದ್ಮಾವತಿಯರಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೌಲ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಇಂಥ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ दीपं धूपं चरुं बलिं फलम् अभीक्ष फलप्रदाय प्रत्येकर्णिकप्रदाय मयान्तरे सिद्धां सूर्यवरांच भागो सत्कर्मागमजेन निलयान कोणं സമയം ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള പൂജ. ഓക്കെ, ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, എത്ര വേണ്ടു. ಧರ್ಮ